వంశీ సార్. సార్ హలో సార్. వంశీ సార్. సార్ ప్లీజ్ క్యారీ ఆన్ సార్. క్యారీ ఆన్ కాదు, ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే స్క్రీన్ షేర్ చేసి రాస్తుంటే వాళ్ళకి బ్లాంక్ స్క్రీన్ కనపడుతుంది. అవునా, ఎంటైర్ స్క్రీన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని చేయండి సార్. విండో సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను, ప్రజెంటేషన్ మోడ్లోకి వెళ్తున్నాను, షేర్ చేశాను. ఇప్పుడు షేర్ అయిందా స్క్రీన్? నాకేం రాలేదు సార్. సార్ విండో లేకుండా ఎంటైర్ స్క్రీన్ చేయండి సార్, అప్పుడు విజిబిలిటీ ఉండొచ్చు సార్. ఇప్పుడు వచ్చింది చూడండి స్క్రీన్ ఇలానే ఎంటీగా వస్తుంది సార్, టైపింగ్ ఏం రావట్లేదు సార్. ఇప్పుడు సార్ ఏదైనా టైప్ చేస్తే మాకు కనపడట్లేదు సార్. ఇప్పుడు చూడనా? నో సార్, ఎంటీ స్క్రీన్ సార్, ఎంటీ పేజ్ సార్. అలాగే ఎంటీ పేజ్ వస్తుందా? అవును సార్. సార్ ఒకసారి ఎంటైర్ స్క్రీన్ ట్రై చేస్తారా సార్? ఇప్పుడు స్క్రీన్ షేర్ అయిందా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ముందు ఎందుకు రాలేదు? అది విండోగా చేసినప్పుడు ఆ విండోనే తీసుకుంటారు సార్. విండోగా తీసుకున్నప్పుడు అయితే మీరు ఎలా చేయాలంటే సార్, స్క్రీన్ ఇప్పుడు ఆల్ట్ ట్యాబ్ కొట్టండి సార్, క్రోమ్లోకి వెళ్ళండి సార్. నువ్వు అనేది అది ట్యాబ్ షేరింగ్ నానా? ఇప్పుడు ఏం చేశారంటే సార్, మీరు దీన్ని విండో చేయండి సార్. మీరు మినిమైజ్ చేసినప్పుడు అంటే మీరు ఇప్పుడు ఫుల్ స్క్రీన్ తీసుకుంటారు కదా సార్. ఇక్కడ మీరు ఫుల్ స్క్రీన్ తీయక ముందు నార్మల్ గా తీసుకుంటున్నారు సార్, నార్మల్ విండో కొడుతున్నారు సార్. దాని తర్వాత మీరు ఫుల్ స్క్రీన్ చేంజ్ చేస్తున్నారు సార్. సరేలేండి, అయితే ఎట్లా ఒకటి కానీలేండి. సో ఇక్కడ నేను జస్ట్ మీకు బేసిక్ థింగ్స్ చెప్తాను. సో torsion is nothing but it is a couple of forces is acting on a structural member and it is subjected. See, let us say this is one structural member. Couple nothing but equal and opposite forces generally we called as couple. So one type of force is acting in clockwise direction at one end, another end one force is acting in opposite direction to the first force. Generally it causes the couple. So in general meaning, let us take one rod member. I am applying one vertical force downward direction here and another optical force acting at end of the rod, another end of the rod to the upward direction. So what will happen to this rod? Can anyone? There is no fixed sir. It is going to make it twist. So same amount of like of forces is acting on the rod or structural member. So due to this opposite equivalent forces is generally it rotates the shaft. So it generates the twisting movement. So due to that couple of forces, twisting will present in the structural member. అంతే కదా, రెండు ఆపోజిట్ ఫోర్సెస్ అప్లై అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? తిరుగుతుంది. తిరిగినప్పుడు ఏమో దాన్ని ఏమంటామంటే ట్విస్టింగ్ అంటాం. దీన్ని ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ అంటాం. సో ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ జనరల్లీ ద derivation will use this formula. So T by J is equal to G theta by L is equal to tau by R, where T is equal to twisting moment or torque, J is equal to polar moment of inertia, G is equal to rigidity modulus, theta equal to angle of twist, L is equal to length of the shaft member, tau is equal to shear stress, R is equal to radius of the shaft. Now we are dealing only circular shafts. So it is a formula for circular shafts. So T is nothing but torque or twisting moment. J is nothing but polar moment of inertia. G is equal to rigidity modulus. Theta equal to angle of twist. L is equal to length of the shaft member. Tau is equal to shear stress. R is equal to radius of member.
So these are the terminology generally we are using in torsional equation. So in torsional equation, so J is called as polar moment of inertia. So moment of inertia, we previously we learned in engineering mechanics, moment of inertia. Moment of inertia nothing but uh, uh, sorry, polar moment of inertia nothing but it is summation of moment of inertia in remaining two axes. Let us perpendicular we have a perpendicular axis theorem. In your perpendicular axis theorem, IZZ generally IZZ is equal to IXX plus IYY. So I means moment of inertia. XX means moment of inertia about XX axis plus moment of inertia about YY axis. Generally it gives polar moment, third moment of inertia. Third moment of inertia nothing but polar moment of inertia. So generally we rotate it with the letter capital J. So for circular cross section, can anyone have can anyone have provide a formula for circular cross section moment of inertia formula? We already completed this is the topic in engineering mechanics. There is a formula for moment of inertia. Ixx is equal to about x-axis pi by m square by 2. pi by 64 into d to the power of 4. We derive a equation for this. Plus similarly y axis is equal to pi by 64 into d power 4. Then IZZ is equal to what will happen for IZZ? Make a summation between these two. So I will take a common that terms of, sorry, I am making sum plus these two making to sum. So pi by 64 plus pi by 64 ఎంత అవుతుందన్నా? Pi by 32. So we simplify this, we'll get pi by 32 into the power of 4. So J is equal to polar moment of inertia, that is equal to pi by 32 d to the power of 4. This is a generalized formula for polar moment of inertia of a circular shaft. Why? Because I am telling that circular shaft only means in your syllabus we limited for up to circular shafts only. So that's why I'm concentrating on circular shafts. Can anyone provide a formula for same circular shaft with hollow section? I formula చెప్పగలరా? Pi by 32 d1 power 4 minus d2 power 4, sir. I'm asking the formula for only moment of inertia. I'm not asking the formula for polar moment of inertia. I equal to L by omega, sir. L by omega na. Wrong. So I is equal to pi by 64 capital D power 4 minus small d power 4. This is a formula for hollow circular shaft. Hollow circular cross section. ఇలా ఉంటుందన్న అవుటర్ డయా వచ్చి క్యాపిటల్ డి, ఇన్నర్ డయా వచ్చి స్మాల్ డి. సో pi by 64 capital D power 4 minus small d power 4. Can anyone have a tell you formula for J? Pi by 32 capital D power 4 minus small d power 4. So this is the formula for polar moment of inertia of hollow circular section. Where capital D is equal to anyone? Circle diameter, sir. Outside circle diameter.
So screen is visible to all, ma? Yes, sir. I have two previous gate questions for you. See, for Oldham coupling, so for Oldham coupling is used to between the two shafts, which among the following statements are correct. So here they said that there is used some coupling. So I think you not get the coupling topic. Couplers are used to connect the two shafts. సో రెండు డిఫరెంట్ షాఫ్ట్స్ని కావచ్చు, రెండు ఒకే క్రాస్ సెక్షన్ షాఫ్ట్స్ని కానీ కలపడానికి జనరల్గా కప్లింగ్స్ని వాడతాం. సో హియర్ ఎన్ Oldham coupling used between two shafts, which among the following statements are correct. See, torsional load is transferred along the shaft axis. Velocity ratio of 1:2 between the shafts are obtained without using gear, and bending load transferred to the transfer to shaft axis. Rotation is transferred to along the shaft axis. సో మీరు గమనించండి, ఇక్కడ ఏంటంటే టూ షాఫ్ట్స్ ఉన్నాయన్న, ఇక్కడ ఒక కప్లింగ్ వేసాము, ఇంకో షాఫ్ట్ ఇలాంటి ఇంకొక కప్లింగ్ వేసేసి దీని యొక్క గ్రూవ్, ఇది ఇక్కడ ఏంటంటే గ్రూవ్ లాగా ఉంటుంది, దీనికి వచ్చేసి కొంచెం మెటీరియల్ యాడ్ చేసిన ప్యాడ్ లాగా ఉంటుంది ఇలా. సో దీన్ని తీసుకొచ్చి దీంట్లో ఇన్సర్ట్ చేస్తారు. ఈ ఎండ్ అనదర్ షాఫ్ట్ ఉంది. సో వెన్ ఐ కనెక్టింగ్ దీస్ టూ షాఫ్ట్స్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ కప్లింగ్, సో విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఇన్ ఎనీ వన్? ఇక్కడ చూడండి, నేనే చెప్తాను మీకు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటంటే టార్షన్ లోడ్ అప్లై చేశాను, ఈ లోడ్ అనేది ఈ షాఫ్ట్ నుంచి ఈ షాఫ్ట్కి వెళ్తుందా లేదా? ఎనీ వన్? సపోజ్ ఐ కనెక్ట్ దీస్ టూ షాఫ్ట్స్, ఒకదానికి అతికిచ్చానంటే ఇక్కడ నేను రొటేట్ చేసి ఈ పక్కన షాఫ్ట్ రొటేట్ అవుతుందా లేదా? అవుతుంది సార్. అవుతుంది. వెలాసిటీ ఏమైనా తగ్గుతుందా? రెండు ఒకటే షాఫ్ట్ అంటున్నాడు. కప్లింగ్ లో డయామీటర్ ఆఫ్ షాఫ్ట్ అనేది కాన్స్టెంట్ గా పెట్టాను. స్పీడ్ ఏమైనా తగ్గుతుంది? ఇక్కడ గేర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇక్కడ రెండింటి మధ్యలో? నో సార్. నో. అంటే ఆప్షన్ 2 కరెక్ట్ కాదు, ఆప్షన్ 1 కరెక్ట్ ప్రస్తుతానికి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, బెండింగ్ లోడ్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ టు ద షాఫ్ట్ యాక్సిస్. ఇక్కడ ఏమైనా బెండ్ అవుతుందా? కనెక్ట్ చేశాను, తిప్పుతున్నాను, బెండింగ్ లోడ్ ఏమైనా యాక్ట్ అవుతుందా? ఇక్కడ ఏం యాక్ట్ అవ్వట్లేదు. సో ఇది కూడా కాదు. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్ ఈజ్ రొటేషన్ ఈజ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ అలాంగ్ ద యాక్సిస్. ఇక్కడ ఎలా అయితే తిరుగుతుందో ఇక్కడ కూడా అలాగే తిరుగుతుంది కదా. ఎస్ సార్. సో అంటే ఈ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్స్ ఏంటంటే 1 and 4. దిస్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ 1 mark in 2018. 2018 క్వశ్చన్ పేపర్ లో 1 mark కి అడిగాడు క్వశ్చన్. మనం ఏంటంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం చదివిన తర్వాత ఒకసారి నీట్ గా దాని మీనింగ్ అర్థం చేసుకోండి. అర్థం చేసుకున్న తర్వాత ఒక్కొక్క ఆప్షన్ పెట్టుకుంటారండి, ఇది అవుతుందా కాదా. సో ఇక్కడ ఏమన్నాడు, వెలాసిటీ రేషియో ఇస్ 1:2 బిట్వీన్ ద షాఫ్ట్స్ ఇస్ obtained without using gears అన్నాడు. సో we are not using any gear, but they said that the velocity ratio is increased. అంటే suppose it is rotating at 1 rpm, they said that it is going to rotate in 2 rpm. It is possible? No sir. No. So that's why we are eliminating this answer. Bending load cannot be transferred. If suppose bending will happen, the shaft going deflect like this. That's why we are also eliminating this one. And first one and second one gives same meaning. Torsional load. Torsional load nothing but twisting movement is transferred from one shaft to another shaft. So rotation and nothing but twisting. It is also same meaning. So that's why I selected the option 1 and 4. Next question. This is asked in 2019 for 2 marks. A hollow circular shaft, inner radius is 10 mm, outer radius is 20 mm. Can anyone tell me it is a solid circular shaft or hollow circular shaft? Hello sir. So one is 20 mm, another one is 10 mm. So what is the length? What is the length? 1 meter sir. So I am writing here 20 mm, small d is equal to 10 mm,
and length is equal to 1 meter. The shear modulus is tau is equal to 150 gigapascal, and torsion stiffness of the shaft is equal to in kilonewton meter per radians. It is asking to evaluate the value of torsional stiffness in kilonewton meter per radians. So value is corrected to 2 decimals. అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ 20.22. సో అంటే వాడు 20 అంటే ఆన్సర్ కరెక్ట్ చేయండి నాన్న. ఇట్ ఈస్ ఆస్కింగ్ అప్ టు 2 డెసిమల్స్. పాయింట్ తర్వాత 2 డెసిమల్స్ అనేది ఖచ్చితంగా మ్యాచ్ అయితేనే మీరు రాసే ఆన్సర్ అనేది సెట్ అవుతుంది. కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టార్షనల్ స్టిఫ్నెస్ ఆఫ్ ద షాఫ్ట్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ మీన్ బై టార్షనల్ స్టిఫ్నెస్? So tell me what is mean by torsional stiffness? Torsional stiffness. Anyone? I think is already you completed that topic. G is the rigidity modulus. Theta is equal to angle of twist. So what you have to ask to calculate? Anyone? ఏం కనుక్కోమన్నాడు మా? Torsion per unit deflection, sir. Stiffness cut. What is mean by general meaning of stiffness? టైట్ గా ఉండడం సార్. అమ్మా టైట్ గా ఉండడమా? Resisting deformation, sir. So can anyone tell me what is the units for torsion? Newton meter. Newton meter or kilonewton meter? Okay. So he is asking to calculate the value of T by theta. You understand? So units of T is equal to generally Newton or meter or kilonewton meter. What is the units for theta? Radians. So he is asking to calculate the value of T by theta. What is your torsional equation? T by J is equal to G theta by L, that is equal to tau by R. So this is the data is given to us. So we have to calculate the value of T by theta. I am simplifying this equation. T by theta is equal to G into J by L, that is equal to tau by R. So what is mean by G here? G. Rigidity modulus. So rigidity modulus nothing but here I said tau. It is not tau. It is a G. If the shear modulus nothing but is the elastic property of the material. So G is equal to 150 gigapascal is given. Okay. Then J means polar moment of inertia. So what is the formula for polar moment of inertia for hollow circular shaft? Pi by 32 d power 4 minus small d power 4. Then length of the shaft L is equal to 1 meter. So in what unit is asked to calculate the value? Kilonewton meter per radians. So we have to convert millimeter into meter. So what is the how to convert the values?
20 into 10 power minus 3 meters, 10 into 10 power minus 3 meters. So I converted the unit into mm to meters. Then how we are going to convert gigapascal into kilonewtons? Kilonewton per meter square like convert cheyali. 1 gigapascal is equal to anyone? 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 10 power 12. Try to convert that 150 10 gigapascal power to 6. Sir. 10 power 6 gigapascal to Newton, kilonewton per meter meters. square. Sir, 10 power 6, sir. 10 power 6. So 150 gigapascal equal to 1.5 into 10 power 8. ఒక గిగా పాస్కల్ అంటేనన్నా 10 పవర్ 9 న్యూటన్ పర్ ఎంఎం స్క్వేర్ అన్నా గుర్తుపెట్టుకోండి. సో 1 న్యూటన్ పర్ 150 గిగా పాస్కల్ ఈక్వల్ టు న్యూటన్ 10 పవర్ 9 న్యూటన్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. So I am converting into kilonewtons. I will get 1.5 into 10 power 5 1,50,000, sir. Kilonewton per meter square. I know all the values. Now I try to submit these values, this equation. So I will going to take, I am open to next slide. So I am going to take this is as equation. T by theta is equal to G into J by L. So J is equal to pi by ఎంత వస్తుందో చూడండి అన్న వాల్యూ 32 20 into 10 power minus 3 d cube to the power of 4 ఫార్ములా ఏంటి 5 by 32 d to the power of 4 ఎంత వస్తుంది J వాల్యూ you have calculator with you? Yes, sir. Solve. ఎంత వస్తుందన్న J వాల్యూ చేస్తున్నాం సార్. $14.73 into 10 power minus 6. ఎంత వచ్చిందన్న 1.47 into 10 power minus 8, sir. సో 20 into 10 power minus 3 అంటే ఎంత బాబు కన్వర్ట్ చేస్తే 0. Sir, answer 1.47 into 10 power minus 8, sir. కరెక్టేనా? Yes, sir. అందరూ కొట్టేలాగా వచ్చిందా? Yes, sir. రైట్. ఎంత 1.47 47. into 10 power
-8. Units, meter to the power of Meter 4. cube. Meter to the power of 4. Okay, so we know GL values. T by theta is equal to ఇదంతా 1.5 into 10 power 8 into 1.47 10 power minus 8 by 1. So 10 power 8 to 10 power minus 8 వెళ్ళిపోయినాయి. What is the value of 15 into 1.17? 1.47. $22.05, sir. ఎంతనైనా 22.05, sir. Right, good. 15 into 1.47. 15 into 1.47. 22.05 వచ్చింది ఆన్సర్. కరెక్టేనా? Yes, sir. Yes, sir. So where is our slides? Your answer is correct now. Next, I am going to pose another question for you. You has to tell the answer for this. So it's a previous year question paper once again. See, screen visible to all? Yes, sir. Yes, sir. చూడండి problem. A bar of circular cross section clamped at ends P and Q shown in figure. A torsional movement T is equal to 150 Newton meter applied at a distance of 100 meters from the end P. The torsional reaction TP TQ in Newton meter at ends of PQ respectively are. ఏమంటున్నాడంటేనన్నా పీక్ దగ్గర క్యూ దగ్గర ఫిక్స్ చేశాడు, టీ దగ్గర మాత్రం టార్షనల్ ఫోర్స్ అనేది అప్లై చేశాడు. అప్లై చేసినట్టయితే వాట్ ఈస్ ద రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ జనరేటెడ్ అట్ పాయింట్ పి అండ్ అట్ పాయింట్ క్యూ? Can anyone? How you are going to tell this value? There is a torque applied at T 150 newtons at a distance of 100 meters from the P end. Then tell me what is the torque or what is the reaction produced at P and Q? So you have to calculate the reactional forces as ఎలా ఉంది, ఇక్కడ ఫిక్స్ చేశాడు, ఇక్కడ ఫిక్స్ చేశాడు. ఐఎమ్ అప్లైయింగ్ ఎ మూమెంట్ హియర్. So a value of 150, that also Newton meter, and distance as given in terms of millimeter. So can you tell me the convert that values mm to meters? 100 కి ఎంత వస్తుందన్న మీటర్లో కన్వర్ట్ చేస్తే 0.0
0.01 0.1 0.01 సార్. 01 సార్. Hmm? 0.01 సార్. అది 200 0.02 సార్. ఇప్పుడు చెప్పండి. సో హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద రియాక్షన్స్ అట్ ఎండ్ పాయింట్ Q అండ్ P. ఇక్కడనైనా ఇక్కడనైనా ఎలా చేస్తాం, వాల్యూ ఎంత ఉండొచ్చు. ఫస్ట్ యూనిట్లో ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్లో మనం ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ని చేస్తుంటాం. ఏం కనుక్కోమన్నాడు? టార్షనల్ రియాక్షన్ కట్టమన్నాడు. సో ఇక్కడ ఎంత ఉంది? బాగా చూసి చెప్పండి. టార్షనల్ రియాక్షన్ కట్టమన్నాడు. నేను మళ్ళీ అడుగుతున్నాను, 100 mm మీటర్లే కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది? 0.1 సార్. మరి ఇక్కడ ఎవరో తప్పు చెప్పింది? నేనే సార్, సారీ. 0.1 and 0.2 చెప్పండి అన్న. $150 into 0.1 ఎంతమ్మా? 15 సార్. ఈక్వల్ అవుతుందా? లెట్ us assume that I'm going to consider that section of PT మాత్రమే తీసుకుంటే అది ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ లో ఉండాలి అనుకున్నట్టయితే ఎంతైతే టార్క్ అప్లై చేస్తున్నామో టీ దగ్గర కూడా ఆపోజిట్ అంతే టార్క్ అప్లై చేస్తేనే అది ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ లో ఉంటుంది. ఓకే, మధ్యలో ఉంటే ఓకే, కానీ ఇక్కడ మధ్యలో లేదు. ఇటుపక్క నుంచి 100 ఉంది, ఇటుపక్క నుంచి 200 ఉంది. కానీ హౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద టార్షనల్ రెసిస్టెన్స్ వాల్యూ? 100,50 రాసుకోవాలా, 75,75 రాయాలా, 50,100 రాయాలా, 120,30 రాయాలా? మీకే ఆప్షన్. ఫస్ట్ ఇయర్ మెకానిక్స్ గుర్తు చేసుకోండి. లెట్స్ టేక్ పెన్ అండ్ పేపర్. And try to solve it. ఏం బాబు, ట్రై చేస్తున్నారా లేదా? చేస్తున్నాం సార్. డూ ఇట్ క్యాలిక్యులేషన్. One second, I'm telling that use equilibrium conditions. సార్ 100,50 సార్. How you are telling 100,50? See, I'm going to explain now. Just listen. What you said answer is correct, but how? So now I'm taking and trying to draw free body diagram here. So the total torsion force is applied here is 150, and this is acting in this particular direction. So
ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్లో ఉండాలంటే ఆపోజిట్లో ఫోర్సెస్ అనేవి యాక్ట్ అవ్వాలి. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే టీపీ ప్లస్ ఈక్వేటింగ్ ద ఫోర్సెస్ నౌ టీపీ ప్లస్ టీక్యూ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 150. ఆల్ మూమెంట్స్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0 అనుకొని చేశాను అన్న. TP plus TQ is equal to 150. Let us assume this is my first equation. So now I am telling that, so torque is equal to, means T value is common for both areas, TP and ప్రజెంట్ అవ్వట్లేదు సార్. screen present అవ్వట్లేదా? ప్లీజ్ ఇప్పుడు అవుతుంది సార్. సో ఇప్పుడు చూడండి నాన్న, దిస్ ఈస్ ద షాఫ్ట్. సో I drawn this shaft. 150 is acting at 100 mm distance from the P. సో ఇది క్లాక్ వైజ్ లో అప్లై అవుతుంటే రిమైనింగ్ యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో అప్లై చేయాలి. సో ఇక్కడ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ లో ఉందనుకొని ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ ఈక్వేషన్. ఆల్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ మూమెంట్స్ ఆర్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 0 అనే కండిషన్ తీసుకొని టీపీ ప్లస్ టీక్యూ ఇస్ ఈక్వల్ టు 150 అని రాసుకున్నాను. ఇది నా ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. సెకండ్ ఏమంటున్నానంటే ఇక్కడ ఎంతైతే ట్విస్టింగ్ టార్క్ జనరేట్ అయిందో ఇక్కడ కూడా సేమ్ అనుకుంటున్నాను. సో వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా, జనరల్ ఫార్ములా T బై J ఇస్ ఈక్వల్ టు ఫార్ములా ఏంటన్నా G theta బై L. ఇదేనా అన్న ఫార్ములా, టార్షనల్ ఈక్వేషన్. T బై J ఇస్ ఈక్వల్ టు G theta బై L. కరెక్టేనా? ఎస్ సార్. దెన్ సో టార్షన్ అనుకుంటే నేను ఏమనుకుంటున్నానంటే రెండిట్లో డయామీటర్ సేమ్ అనుకుంటున్నాను, రెండిట్లో వచ్చేది ఒకటే అనుకున్నట్టయితే ఇప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే G theta బై L ఈ పోర్షన్లో ఈక్వల్ అనుకుని రాసుకుంటున్నాను. సో మెటీరియల్ సేమ్ మెటీరియల్ కాబట్టి G వాల్యూ మారిపోతుంది. చూడండి అన్న, మీకు నేను ప్రజెంట్ చేస్తాను. ఒక్క నిమిషం, డైరెక్ట్గా రాయడం కష్టంగా ఉంది. స్క్రీన్ విజిబుల్ అన్నా బాబు? స్క్రీన్ చూడండి. ఫస్ట్ టార్షనల్ రియాక్షన్స్ తీసుకుంటున్నాను. సో ఇది క్లాక్ వైజ్ లో ఉంది కాబట్టి ఈ రెండు యాంటీ క్లాక్ వైజ్ లో ఉండాలి. సో ఏం చేస్తున్నానంటే మూమెంట్స్ ఈక్వల్ అనుకున్నప్పుడు టోటల్ సమ్మేషన్ ఆఫ్ ఆల్ మూమెంట్స్ ఈక్వల్ టు 0 అయినప్పుడు టీపీ ప్లస్ టీక్యూ ప్లస్ మైనస్ 150 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అవుతుంది. 150ని ఈక్వల్ టు ఇటు పక్కకు తెస్తే టీపీ ప్లస్ టీక్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 150. దిస్ ఈజ్ మై ఫస్ట్ ఈక్వేషన్. నెక్స్ట్, ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ ఈజ్ సేమ్ త్రూ అవుట్ ద షాఫ్ట్. ఇక్కడ వాట్ ఎవర్ ట్విస్టింగ్ మూమెంట్ జనరేటెడ్ హియర్ అండ్ హియర్ దిస్ పోర్షన్ ఈజ్ సేమ్ అనుకున్నట్టయితే సో టీపీ ఇంటూ వాట్ ఈస్ దిస్ హియర్ లెంత్ ఆఫ్ ద షాఫ్ట్ T into L by G into J, TQ into L by G into J అనుకున్నాడు. సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది, GG క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఎందుకు GG క్యాన్సిల్ అవుతున్నాయి, IP క్యాన్సిల్ అవుతుంది అనుకుంటే పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా రిజిడ్లీ మాడ్యులస్ ఒకటే. ఎందుకు, ఐ సేయింగ్ దట్ ద మెటీరియల్ ఆఫ్ మేడ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఈజ్ సేమ్. ఇక్కడ స్టీల్ తోనే తయారైతే ఇక్కడ స్టీల్ తోనే తయారైంది, ఇక్కడ ఐరన్ తో తయారైతే ఇక్కడ కూడా ఐరన్ తోనే తయారైంది. సో G వాల్యూ కామన్ కాబట్టి ఇటుపక్క నేను స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేశాను. దెన్ మిగిలింది ఏంటి, పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా. మెటీరియల్ ప్రాపర్టీ సేమ్ అయినప్పుడు ఇది కూడా సేమే కదా. ఈ వాల్యూ డయామీటర్ సేమ్ అయినప్పుడు J వాల్యూ కూడా సేమ్ అవుతుంది కాబట్టి ఈ J క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 100 TP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 200 TQ అవుతుంది. సో TP ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 TQ అవుతుంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సబ్స్టిట్యూట్ ద వాల్యూస్ ఆఫ్ this TP plus TQ is equal to 150 కదన్నా. TP is equal to 1 minus TQ అనుకొని సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద వాల్యూ ఆఫ్ TQ అండ్ TP. ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఎలా సాల్వ్ చేస్తానంటే సింపుల్ గా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ సో మనకుండే ఫార్ములా ఏంటి, T by J is equal to G theta by L అన్న. సో నేనేం చేస్తున్నానంటే
T into L is equal to, sorry, so T by J is equal to అంతేలే, T by J is equal to G theta L అన్న. సో ఇక్కడ థీటాని ఈక్వల్ చేసుకుంటే T by L G by I అవుతుందన్న. సో రెండింటికి ఒకటే అనుకుంటున్నాను కాబట్టి థీటా వాల్యూ. సో 1 1 1 1 రెండు ఈక్వల్ అనుకున్నప్పుడు ఏమవుతుంది, T2 L2 by G2 and J2. సో ఇక్కడ G is equal to G1 is equal to G2, J1 is equal to J2. సో అప్పుడు ఈ రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి, ఈ రెండు మిగులుతాయి. సో ఈ విధంగా రాసుకుంటాం. కండిషన్స్ ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్లు అనుకోవాలి. సిగ్మా m is equal to 0 అని ఒక కండిషన్ తీసుకుంటున్నాం. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఏదైతే టార్షనల్ రిజిడిటీ ఆ టార్షనల్ యాంగులర్ టెస్ట్ theta is equal to we are going to take T by L into G by theta ఫార్ములా. ఏదో ఒకటి ఈక్వల్ చేసుకోండి. మనం ఇక్కడ థీటాని ఈక్వల్ చేసుకోవచ్చు, పోలార్ మూమెంట్ ఆఫ్ ఇనర్షియా ఈక్వల్, ఏదో ఒక టర్మ్ ని ఈక్వల్ చేసుకుంటే మనకు అన్నోన్ టర్మ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అన్నోన్ టర్మ్స్ ని ఈజీగా కనుక్కోవచ్చు. నెక్స్ట్ question, it is asked the question in 2016. It is visible, Nana? No sir. It is not visible. Yes sir, not visible sir. ఏంటి షేరింగ్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు చూడండి అన్న, ఇప్పుడేనా? Yes sir, visible sir. The cross section of two hollow bars made up of same material are concentric circle as shown in figure. So ఈ రెండు హాలో షాఫ్ట్స్ ఒకే మెటీరియల్ తో తయారైనాయి. It is given that R3, what is the symbol, less than or greater than? Less than sir. R3 is greater than R1. Okay. R4 is greater than R2. Less than or greater than? R3 పెద్దదా, R1 పెద్దదా? R1 sir. డయాగ్రామ్ చూసి చెప్పండి. చిన్నది ఇటుపక్క ఉంది, పెద్దది ఇటుపక్క ఉంది, పెద్ద నోరు. R3 పెద్దది sir. అప్పుడు R3 గ్రేటర్ దెన్ R1 అంటారా, R3 గ్రేటర్ దెన్ R1 అంటారా? అది గ్రేటర్ దానా లెస్ దానా? Less than sir. Greater than sir. R3 greater than R1 sir. R3 greater than R1, R4 greater than R2. Okay na? And the areas of cross section J1, J2 are torsional rigidities of the bars on the left and right respectively. The ratio of J1, J2 by J1 ఏమవుతుంది చెప్పండి. బాగా వినండి క్వశ్చన్, బాగా చూడండి క్వశ్చన్. సో J వాల్యూ అనేది దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుందన్న? J ఫార్ములా ఏంటి? What is the formula for J? Anyone? T by theta. Polar moment of inertia is equal to pi by 32 into 32 D1 power 4 minus D2 power 4. D power 4 minus capital D power 4 minus small d power 4 sir. ఇక్కడ ఎన్ని హాలో షాఫ్ట్స్ ఉన్నాయన్నా? 2 ఉన్నాయి. 2 ఉన్నాయి sir. R1, R2, R3, R4. సో ఇక్కడ ఏం కనుక్కోమంటున్నాడు? J2 by J1. Can anyone tell me what is the value of J2 by J1? I given the formula for J. So J1 is equal to D1 to the power of 4 small D2 to the power D2 to the power of 4. J2 is equal to pi by 32. Same. Sorry. D3 to the power of 4 minus D power 4. J2 by J1 ఏమవుతుందో చెప్పన్నా సింప్లిఫై చేసి. D1 power 4 minus D2 power 4. అయిపోతాయి నాన్న. pi by 32 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. Yes sir. సో మామూలుగా D is equal to ఏమవుతుందన్నా 2R కదన్నా.
డి ఈక్వల్ టు 2r కదా సమీ, డయామీటర్ 2 ని బయట రాసుకోవచ్చు, ఇక్కడ 2 పైన రాసుకోవచ్చా, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డి బదులు r1 టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 మైనస్ r టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 రాసుకుంటే, ఇక్కడ సేమ్ విధంగా దీన్ని కూడా r3 టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 మైనస్ r టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 ఇక్కడ 2 ఉంటుంది. ఈ రెండు టర్మ్స్ వెళ్ళిపోతాయి. మిగిలిన ఏంటి మనకి r3 టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 మైనస్ r4 టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 బై r1 టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 మైనస్ r2 టు ది పవర్ ఆఫ్ 4. సో ఈ రేషియో ఎట్లా చెప్తారు నాకు చెప్పండి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు 1 సెకండ్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ ద ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు చెప్పండి. Take any numerical value, your choice. Let us take R3 is equal to 10, R1 is equal to 2, R2 is equal to 4, R4 is equal to 12, and do the calculation and tell me what is the value of J2 by J1. R3 is equal to 10, R4 is equal to 12, R1 is equal to 2, R2 is equal to 4. Substitute చేయండి. R4 to the power of 4 minus R3 to the power of 4. నేను బయటది R3 అనుకున్నాను, లోపల R4 అనుకున్నాను కాబట్టి అలా రాసాను ఫార్ములా. 14 to the power of 4 minus 10 to the power of 4 ఎంత అవుతుంది చూడండి. 14 లేదంటే R4 10 అనుకుంటాను, 10 పవర్ 4 మైనస్ 8 పవర్ 4 బై అవుటర్ R1 అనుకున్నానన్న, ఇక్కడ అవుటర్ R3 అనుకున్నాను అందుకని రాసా. R1 వచ్చేసి 4 టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 మైనస్ 2 టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 ఎంత వస్తుంది చూడండి అన్న. సార్ మీరు రాసేది రావట్లేదు సార్. షేరింగ్ లో లేదా స్క్రీన్? అంటే క్వశ్చన్ షేర్ అవుతుంది సార్. క్వశ్చన్ స్క్వేర్ అవుతుంది సార్. నేను మొత్తం విండో అంతా ఇచ్చాను కదరా. లేదు సార్, ఓన్లీ క్వశ్చన్ మాత్రం షేర్ అయింది. ఇప్పుడు కూడా షేర్ అవుతుందా? ఇప్పుడు షేర్ అవడం లేదు సార్. ఇప్పుడు అవుతుంది సార్. చూడండి 10 పవర్ 4 మైనస్ 8 పవర్ 4 ఎంత వస్తుందో చూడండి. నాకు ఆ వాల్యూ కావాలి. ఎంత వస్తుంది? Its value comes under greater than 1 or less than 1. Sir, 1 minute, sir. Or between the 0.5 1. Sir, minus లో వస్తుంది సార్. ఎందుకు వస్తుంది బాబు మైనస్ లో? మీరు మరీను మీ స్క్రీన్ ఏం కనబడుతుంది మీ ఇక్కడ? 10 పవర్ 4 మైనస్ 8 పవర్ 4 4 టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 మైనస్ 2 టు ది పవర్ ఆఫ్ 4 మైనస్ వచ్చే స్కోప్ యాడ్ ఉందాడా? I taken R3 is outside, R4 is inside.
R1 అవుట్ సైడ్, R2 ఇన్సైడ్ అనుకున్నాను, అందుకే నేను మీకు అలా చెప్పాను వాల్యూస్. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, సెకండ్ షాఫ్ట్ వాల్యూస్ 24.6 సార్. అంటే గ్రేటర్ దాన్ 1 ఆన్సర్. యువర్ ఆన్సర్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ 1. మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇక్కడ స్క్రీన్ ఏది పీపీటీ స్క్రీన్ లో ఉందమ్మా? ఎస్ సార్. ఓకే, ఇప్పుడు ప్రాబ్లం పేజ్ షేర్ చేస్తున్నాను చూడండి. ఇక్కడ మీరు గమనించినట్టయితే ఏది పెద్దగా ఉంది దీంట్లో రెండిట్లో, ఈ రెండు డయాగ్రామ్స్ లో? సెకండ్ వన్ సార్. సో సెకండ్ వన్ బై స్మాలర్ వన్, ఆల్వేస్ ఇట్ గివ్స్ గ్రేటర్ దాన్ 1 కదా. ఎస్ సార్. R3 వాల్యూ, R4 వాల్యూ, 2 వాల్యూస్ ఆర్ గ్రేటర్ దాన్ R1, R2 ఉన్నప్పుడు ఆన్సర్ కూడా గ్రేటర్ దాన్ 1 వస్తుంది. చెక్ చేద్దాం ఆన్సర్ ఏముందో దీంట్లో ఒకసారి. సో ఏమున్నా అది. సో ఈ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఈ లింక్ లో ఉన్నాయి, ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ట్రై టు సాల్వ్. ఇక్కడ గమనించండి, ఇలాంటి ప్రాబ్లమే విత్ వాల్యూస్ చేసాం మనం. ఇక్కడ 150 ఇచ్చాడు, ఇది 100 అన్నాడు, ఇది 200 అన్నాడు, క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ షియర్ స్ట్రెస్ కట్టమన్నాడు, అక్కడ టార్షనల్ కనుక్కోమన్నాడు. సో మీ వంశీసారి లింక్ షేర్ చేసి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇస్తాను, ఆ ప్రాబ్లమ్స్ మీకు షేర్ చేస్తారు నాన్న. ఓకే సార్.